हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजीतपाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकैडमी संगरूर। तो बेटा अज आप बायोलॉजी का नैक्सट टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं। जोड़ा प्रीवियस टॉपिक सीगा उहदे नाल इहदा बहुत तकड़ा रिलेशन है। ठीक है जी, हुण आप प्रीवियस टॉपिक दे विच न्यूट्रीशन पढ़िया। न्यूट्रीशन दे विच की सीगा, अपना भोजन हजम हो के एब्जॉर्बेबल फॉर्म च चला गया सीगा। हुण वट इज़ द फेट ऑफ दैट एब्जॉर्ब्ड फूड? वट इज़ fate of that absorbed simple food? वो absorbed simple food की सीगा? वो सी ग्लूकोस, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स, ग्लाइकोल, ये सारा कुछ सीगा। इन्हां दे विच इन्हां दा अगे की फेट आ, अपने शरीर च ये फिर किवें जांदे ने? एब्जॉर्ब तो हो गए, मतलब ब्लड च चले गए। एक बार ब्लड च जाण तो बाद इन्हां दा की बनदा पुੱਤ? ब्लड जाण तो बाद जिहड़ी चीज़ की आपां गल करांगे वो आ चीज़ां हजे आपां नहीं करदे। सेम चीज़ां हुंदियां ने इन्हां दियां भी, सेम एक साइकिल हुंदा गा, सेम दे विच ये जांदे नेगे। ठीक है, तां जे आप इनू डिस्कस कर लीए तो ये भी डिस्कस नाल दी नाल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हों का भी सेम फेट होंगे। आप ग्लूकोस में डिस्कस करते हैं सब तो पहला। ठीक है, इन्हों का अमाइनो एसिड के हल्का जिहा फर्क होंगे फेट के, वो आप इन्नी डिटेल च नहीं जाते। आप देखते हैं भी ग्लूकोस का की होंगे अगे। पता ग्लूकोस की करता, जिहड़ा कि अपने ब्लड दे विच हुंदा। हुण ब्लड तुहानूं पता हरेक ब्लड आ जिहड़ा वो हरेक सैल तक पहुँचता। ठीक है, ब्लड दे विच अगे की हुंदियां ने, कैपिलरीज हुंदियां ने गियां। कैपिलरीज की हुंदियां ने? सैलूलर साइज दियां हुंदियां ने। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर सैल। हुण इहदे विच कैपिलरी द्वारा ब्लड गया तो ब्लड च की घुलिया होया? ग्लूकोस घुलिया होया, इत्थे पहुँच गया। ये न्यूक्लीअस आ उहदा, आ साइटोपलाज्म। साइटोपलाज्म च एक ऑर्गन हुंदा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनैली हुंदी आ माइटोकॉन्ड्रिया। तो असल च ग्लूकोस का जिहड़ा सारा फेट आ वो पुੱਤ ये सैल डिसाइड करूगा भी की होना चाहिए ग्लूकोस नाल। ठीक है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। वो जिहड़ा सलूक है वो किने करना गा? वो अपने सैल ने करना। हुण सैल ने क्यों करना, इसदा भी रीजन होना चाहिए पुੱਤ। सैल ने जिउंदे रहण लई करना गा। ठीक है, सैल ने एनर्जी जनरेट करने लई करना गा, क्योंकि सैल तां ही जिउंदा रह सकदा जे लगातार उन्होंने की मिलती रहूगी? एनर्जी मिलती रहूगी। ठीक है, इहदा मतलब ग्लूकोस की करदा? एनर्जी प्रोवाइडर आ। ठीक है, ग्लूकोस की है पुੱਤ? एनर्जी प्रोवाइडर है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करदा, पर ये एज इट इज़ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करदा, अगे ये भी ब्रेकडाउन हो जाता। क्योंकि जे आप गल करिए भी एनर्जी कित्थों आऊगी? एनर्जी आऊगी ग्लूकोस चों। ग्लूकोस की एक कैमीकल कंपाउंड आ बेटा, कैमीकल कंपाउंड है। ये कैमीकल कंपाउंड का फार्मूला की C6H12O6। ये कैमीकल बॉन्ड्स बने हुए हैं। की बने हुए हैं? कैमीकल बॉन्ड। कैमीकल बॉन्ड जो ब्रेक होणगे तां की रिलीज होगी? एनर्जी। ठीक है, तो असल दे विच अपना सैल की करूगा? अपना सैल ग्लूकोस के कैमीकल बॉन्ड ब्रेक करूगा, जीरे तो एनर्जी प्राप्त करूगा। ठीक है जी, हुण वो किवें ब्रेक करूगा? नैक्सट क्वेश्चन ये अपने दिमाग च आउणा चाहिए भी ठीक है जी, असीं इत्थे तक समझ गए भी ग्लूकोस अपने बॉडी दे विच एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड तो वो चला गया पुੱਤ किहदे कोल? अपने सैल कोल चला गया। सैल दे विच अजे वो पहुंचे ही आ, अजे वो किसी ऑर्गेनैली कोल नहीं पहुंचया। ठीक है, वो किसी कोल नहीं गया। सैल च मैं एक मोटा जिहा तुहानूं आइडिया दसता भी सैल च जाके वो की होऊगा? ब्रेकडाउन हो जू। ਉਹਦਾ ब्रेकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ बॉन्ड्स टुटणगे, बॉन्ड्स टुटण नाल ਉਹਦੀ की पैदा होगी पुੱਤਰ जी? एनर्जी पैदा होगी। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ समझ गए। हुण ਉਹ बॉन्ड किवें टुटणगे? ਉਹ बॉन्ड किवें टुटणगे? हाउ बॉन्ड्स विल ब्रेक? बॉन्ड नूं तोड़न वास्ते ऑक्सीजन की लोड़ पैंदी है, मतलब ऑक्सीडेशन करनी पैंदी है। ऑक्सीडेशन
किहदी ऑक्सीडेशन करनी पैंदी आ? ऑक्सीडेशन करनी पैंदी आ ग्लूकोज की। तो जे ऑक्सीडेशन एक कैमीकल प्रोसैस है तो यदा प्रोडक्ट भी कुछ निकलूगा। प्रोडक्ट की निकलूगा? यदा प्रोडक्ट निकलूगा पुत कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। उही एनर्जी अपना सैल यूज़ कर लेंदा। वाटर आ जिहड़ा वो ब्लड च दोबारा चला जाता। कार्बन डाइऑक्साइड तुहानूं पता आपां बाहर कढ दिंदे आ। तां इत्थे सब तो वड्डी गल आ जांदी आ ऑक्सीजन अंदर किवें जांदी आ। हाउ ऑक्सीजन गो इनसाइड? ऑक्सीजन अंदर जाती है किहड़ी प्रोसैस द्वारा पुत्र? किहड़ी प्रोसैस द्वारा अंदर जाती है ऑक्सीजन? की कहने उहनूं आपां? साह लैना। साह लैण नूं आपां की कहने? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग। इहदा मतलब की होया? सारी शब्द तुसी दोबारा मोटा मोटा समझो। मैं साह अंदर खिंचिया, वो साह कित्थे पहुंचिया? लंग्स कोल पहुंचिया। ठीक है जी। लंग्स दे विचों ब्लड च चला गया। किने कैरी कर लिया उन्होंने? हीमोग्लोबिन ने कैरी कर लिया। किने कैरी कर लिया? हीमोग्लोबिन ने कैरी कर लिया। हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन जिहड़ा कि RBC उत्ते लग्या हुंदा गा ते ओहदी ऑक्सीजन नूं ट्रैप करन दी जिहड़ी कैपेसिटी आ बहुत ज़्यादा। उन्हें उन्होंने कैरी कर लिया पुत। वो अगे की चला गया? ब्लड वैसल्स चला गया। सारे किते फिर रहा। वो इमैजिन करते जाओ नाल दी नाल। वो ऑक्सीजन नाल ओत परोत जिहड़े रैड ब्लड सैल ने वो सारी थोड़ी बॉडी च फिर रहे हैं। पहला वो वेन्स चले गए, पहला वो की गए, वो पहला आर्टरीज च चले गए, फिर आर्टरीज होर छोटियां आर्टरीज दे विच टुट गई, मतलब पाइप्स ने गियां बॉडी दे विच ब्लड दियां पाइप्स ने। पहला वो ब्लड पाइप्स चले गए, फिर वो होर छोटियां पाइप्स चले गए, फिर वो होर छोटियां पाइप्स चले गए, डिवाइड होई जा रही ने, वो डिवाइड होई जा रही ने। ठीक है। एट द एंड की होया? वो इस तरह की एक ब्लड पाइप दे विच चले गए जिहड़ी ब्लड पाइप सैल दे साइज़ दी आ, मतलब सैल कोल पहुँच गया वो ऑक्सीजन। सैल कोल वो ऑक्सीजन पहुँच गई। पहले ही सैल कोल होर की कुछ पहुँचा होया सीगा। पहला उदों पहला आपां रोटी खा चुके सीगे। ये प्रोसैस साइमल्टेनियसली चलदियां ने। मैं तुहानूं इमैजिन करवा रहा अलग अलग, पर यह सारा कुछ की चलदा पुत्त? साइमल्टेनियसली चलदा। मैं रोटी खा चुकिया सी, मेरी रोटी हाजम हो चुकी सी, मेरी रोटी दे विचों ग्लूकोज निकल चुकिया सी। समाल इंटस्टाइन दे विच विलाई सीगे, विलाई ने उहनूं एब्जॉर्ब कर लिया सी क्योंकि विलाई लगातार खून नाल सप्लाइड सीगे। विलाई लगातार खून नाल की हो रहा सी? उन्हां नूं सप्लाई हो रही सी। वो जिहड़ा ग्लूकोज एब्जॉर्ब सीगा वो लिक्विड फॉर्म दे विच ब्लड चला गया सी। वो सेम ब्लड सैल कोल पहुंचिया सी। सैल कोल पहुंच गए, उत्थे एक प्रोसैस हुई सी डिफ्यूजन प्रोसैस। की प्रोसैस हुई सी? डिफ्यूजन। दो चीज़ां हो सकदियां ने पुत्त, डिफ्यूजन हो सकदी आ, होर की हो सकदी आ? सिलैक्टिव की हो सकदी है? सिलैक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सकदी है। ठीक है। क्योंकि सैल का स्ट्रक्चर आपां नूं पता, आपां 9th क्लास दे विच पढ़िया होया। प्लाज्मा मैंबरेन हुंदी आ सैल दे उत्ते। सब तो पहलां की हुंदी आ? सैल मैं बना दिंदा, चलो तुहानूं थोड़ा इमैजिन ज़्यादा कराने आ। इत्थे की आ? न्यूक्लीअस है। न्यूक्लीअस दे विच की है? क्रोमैटिन मटीरियल आ, ये वो ललम गलम। इत्थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। ये उत्ते राइबोसोम्स ने गे, ये तुसीं पढ़िया होया सारा 9th क्लास दे विच। ठीक है। ये राइबोसोम्स ने। इदू अगे की है? इदू अगे समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उत्ते राइबोसोम है नहीं गे, है नहीं गे। ठीक है। आ सारा फ्लूइड नाल भरिया होया, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। की कहने इहनूं आपां? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहने आ ना। ठीक है। इदू बाद की है? गोल्जी अपरेटस ने गे, वो मैं बना नहीं रहा। मेन चीज़ आ जिहड़ी काम करना जिन्हें वो हैगी आ माइटोकॉन्ड्रिया। वो की हैगा? एक माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हों आपां एनर्जी हाउस ऑफ सैल कहने आ। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एनर्जी हाउस ऑफ सैल। हुण की हो रहा इमैजिन करो, सैल नूं एक कैपिलरी आ रही है, सैल नूं एक कैपिलरी आ रही है, ब्लड वैसल आ रही है, वो सैल कोल पहुंच रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RBC ਨੇ, RBC ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈ। RBC ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ।
ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਗਾ, ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਗਲੂਕੋਸ, ਗਲੂਕੋਸ, ਗਲੂਕੋਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਲੂਕੋਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਲੂਕੋਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਗਲੂਕੋਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਰਬੀਸੀ ਮੁੜ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ, ਆਰਬੀਸੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਰਬੀਸੀ ਐ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਗਲੂਕੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਆਰਬੀਸੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਤ ਪਾਇਰੂਵੇਟ 'ਚ। ਕੀ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ। ਗਲੂਕੋਸ ਇੱਕ 6 ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਸ ਇੱਕ 6 ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ C6H12O6। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਇਜ਼ 3 ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਸ 2 ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਿਆਗਾ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਲੂਕੋਸ ਦੇ ਵੈਸੀਕਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੈਸੀਕਲ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਦੇ ਵੈਸੀਕਲ ਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਆਵਰ ਸੈੱਲ, ਤਾਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਉਹ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ATP ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ATP, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਕੱਲੀ ਕੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ATP ਬਣਿਆ, ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੀ ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆਫ ਸੈੱਲ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ATP ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ, ਲੰਗਸ ਕੋਲ। ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਈਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂ, ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਊਬ 'ਚ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੋਮ ਹਾਈਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਗਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜੂਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੰਗਸ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ
ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਗਸ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਫੂਡ। ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਨਟੇਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਅੱਗੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ। ਬਰੀਥ ਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫੂਡ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੈੱਲ ਲੈਵਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ATP ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਬਰੀਥ ਆਊਟ। ਬਰੀਥ ਆਊਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? CO2 ਰਿਲੀਜ਼, CO2 ਕੇਮ ਆਊਟ ਆਫ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਬਰੀਥ ਇਨ ਜਾਂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, 90% ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਆ। ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਫੂਡ, breakdown of digested food to produce energy with the help of oxygen is called respiration। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਇੱਕ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਥ ਇਨ ਤੇ ਆਊਟ ਆਊਗਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਫੂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਰੀਥ ਇਨ and out। internal respiration, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? breakdown ਜਾਂ ਫਿਰ you can say oxidation, oxidation of glucose C6H12O6 to produce एनर्जी। एनर्जी की है? एनर्जी करेंसी ATP। ATP is also called energy currency of cell। पावर ऑफ सेल कौन होंदा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी प्रोसेस किहदे विच हो रही है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਬ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਖੋਜੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਬ ਸਾਈਕਲ। ਕ੍ਰੈਬਸ ਸਾਈਕਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ATP ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕ੍ਰੈਬ ਸਾਈਕਲ 'ਚ? 38 ATP। ਕਿੰਨੇ ATP ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ 38 ATP। 1C6H12O6 generate 38 ATP in mitochondria। in mitochondria। ठीक है, चलो ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯੀਸਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤ? ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਐਸੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ
ਕਈ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਨੈਰਾ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੀਸਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕੱਲੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ breakdown of glucose in mitochondria to produce energy, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਐਨੀਮਲ ਸਾਰੇ, ਬਰਡ, ਐਨੀਮਲ, ਹਿਊਮਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸਟ, ਵੇਰੀਅਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਯੀਸਟ, ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਯੀਸਟ ਐਂਡ ਸਮ ਲੋਅਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ એનર્ਜੀ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਯੀਸਟ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਨੀਡ ਆ ਪੁੱਤ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਨੀਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਬਾ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ 'ਚ, ਇਨ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਨੋ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਨੋ O2 ਰਿਕੁਆਇਰ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਹ ਸਟੈਪ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਰੂਵੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰੈਬ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਬ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੂ ਪਾਇਰੂਵੇਟ, ਇਹ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ, glycolysis. This process is called convert of glucose into pyruvate in the cytoplasm of cell is called glycolysis. ਹੁਣ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, absence of oxygen। ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, 30 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ATP ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਤ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲੂਗੀ ਪਲੱਸ ਇਥਾਨੋਲ ਨਿਕਲੂ, C2H5OH, ਸ਼ਰਾਬ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਯੀਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥਾਨੋਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, C2H5OH, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਥਾਨੋਲ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਐਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯੀਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁੜ ਕੀ ਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯੀਸਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਐਨਰਜੀ, ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਐਨਰਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਐਨਰਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2 ATP ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, 2 ATP, ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਰੋਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ, 38 ATP ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 2 ATP ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸਲ ਤੇ ਕਰੈਂਪ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪਾਇਰੂਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ O2 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲ ਕ੍ਰੈਂਪ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲ ਕ੍ਰੈਂਪ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਲਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੁਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇਗੇ, ਹੈਨਾ। 2 ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਰੀਥ ਇਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਥ ਇਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਹੋਇਆ, ਆਊਟ ਗਿਆ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਐਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ, ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਹੋਊਗਾ, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, पायरूवेट बनूंगा, इत्थे भी ग्लाइकोलाइसिस होऊ जी च नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इत्थे भी पायरूवेट बनूंगा। ये की च हुंदा, ये साइटोप्लाज्म च हुंदा है ना। तीजे पाथवे च भी की होऊगा, ग्लाइकोलाइसिस होऊ, ਉਹ ਚ भी पायरूवेट बनू। ਅੱਗੇ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, O2 ਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, नो O2, नो O2 ਜੇ ਤਾਂ O2 ਹੈਗੀ ਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਣੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ 38 ATP। ਜੇ नो O2 ਆ फिर क्या होगा, फिर होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथानॉल C2H5OH प्लस एनर्जी 2 ATP। नहीं फिर जे एक होर केस आ, वो मसल्स दे विच हुंदा,
इन मसल्स, लैक्टिक एसिड बन जू कला। दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनी आ दोनी रेस्पिरेशन इन्हां नूं कहना एनारोबिक। क्योंकि इन्हां च ऑक्सीजन की लोड़ नहीं पैंदी। ये क्वेश्चन उतार लो बेटा, ये क्वेश्चन पेपरां च पुछियां जांदियां नेगियां, ठीक है। रेस्पिरेशन का सब तो मेन टॉपिक ये है। होर की टॉपिक ने ब्रीथिंग ते रेस्पिरेशन च की फर्क है, ठीक है जी। तो रेस्पिरेशन किन्ने तरह की होंदी आ, एरोबिक ते एनारोबिक रेस्पिरेशन दे विच की फर्क आ, एरोबिक रेस्पिरेशन कित्थे होंदी आ, एनारोबिक रेस्पिरेशन कित्थे होंदी आ, लैक्टिक एसिड की हुंदा गा, लैक्टिक एसिड कित्थे रिलीज हुंदा गा, ठीक है। ये क्वेश्चन ने इहदे नाल रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आपां होर की इह पूछा जा सकदा, ग्लूकोज का फार्मूला की आ, एनर्जी करंसी ऑफ बॉडी की आ, एनर्जी करंसी कित्थे, हाँ जी इत्थे एक चीज़ होर आ, इत्थे लिखो इन माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट कित्थे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया च। ग्लाइकोलाइसिस कित्थे हुंदा गा, साइटोप्लाज्म दे विच, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कित्थे हुंदा, साइटोप्लाज्म दे विच। ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट कित्थे हो रहा है अपने कोल, माइटोकॉन्ड्रिया दे विच। माइटोकॉन्ड्रिया च ब्रेकडाउन तो बाद की बनदा गा, मतलब इहदी हरेक स्टैप एक क्वेश्चन है। इस चीज़ की हरेक स्टैप की है बेटा जी एक क्वेश्चन है। ये चीज़ नूं चंगी तरह याद करो। बाकी नोट्स मैं तुहानूं प्रोवाइड कर ही दूंगा। क्वेश्चनस कितों भी मुड़ के आ सकते हैं, मोड़ घोड़ के किवें भी पा सकते हैं वो, पर तुहाडा ध्यान रहना चाहिए, कोर थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, कोर बेसिक कंसैप्ट थोड़े मजबूत होने चाहिए ने। जिहड़ियां गल्लां मैं बोलियां ने इहनूं एज इट इज़ याद कर लो, अपने नोट्स बना लो, ठीक है। तो उदों बाद आपां कल नूं की करना, कल नूं आपां ब्रीथिंग का मैकेनिज्म करना, तो वो ऑर्गन करांगे जिहड़ा रेस्पिरेशन च सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, मतलब लंग। कल नूं आपां ब्रीथिंग किवें हुंदी आ, ठीक है, लंग कम किवें करदे ने, कल नूं आपां ये चीज़ पढ़ांगे। अज आपां सैलूलर रेस्पिरेशन कीती आ, कल नूं आपां इनहेल वो खून च किवें जांदा गा, ते एक्सहेल ये प्रोसैसां पढ़नियां ने, ठीक है जी। तो उदों बाद बस आपां डिसऑर्डर पढ़ने ने जिहड़े ब्रीथ नाल रिलेटेड ने, दैन अवर टॉपिक विल एंड। तो कल नूं आपां ये तां आपां सारा इकट्ठा पढ़ लिया ना, कल नूं आपां थोड़ा जिहा होर एक्सट्रा ऐड करांगे। आपां पढ़ांगे एम्फीबीयंस च रेस्पिरेशन किवें हुंदी आ, ठीक है, प्लांट्स च रेस्पिरेशन किवें हुंदी आ, ठीक है पुत्त। तो ये अपना सीगा यूकैरियोट ते प्रोकैरियोट च रेस्पिरेशन किवें हुंदी आ, बेसिकली ये चीज़ सीगी ये, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की है, ब्रीथिंग की है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट की ने, प्रोडक्ट्स की ने, एटीपी की ज़्यादा निकलते हैं, की घट निकलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ये चीज़ कवर होंगे।